Good afternoon, students. In this lecture, we'll see the next instructions from arithmetic group, that is a sub instruction subtract with borrow. This instruction subtract the contents of source and destination operand with borrow. Example is given. SBB AX comma BX means subtract the contents of a BX register with the contents of AX register with borrow. So the addressing mode of this instruction is a register addressing mode. Then SBB AX comma in square bracket 5000 H, 5000 in square bracket means it is a offset address location. So the data on this offset address location is get subtracted with contents of AX register with borrow. So the addressing mode of this instruction is direct addressing mode. Then we'll see the next instruction, that is increment. This instruction increment or increases the contents of specified register or memory location by 1, and immediate data cannot be incremented. So it will increase the contents of register or memory location. For example, INCAX means it increases the contents of AX register by 1. The addressing mode of this this instruction is register addressing mode. Then INC in square bracket 5000 H means it increments the memory location 5000 H by 1. So in square bracket the offset memory location will given. After execution of this instruction, the address becomes 5001 H. So the addressing mode of this instruction is direct addressing mode. Then decrement. This instruction is used to decrement or subtract the contents of register by 1. So example is given, DECAX means it decrements the contents of AX by 1. The addressing mode of this instruction is register addressing mode. Then DEC in square bracket 5000 H means offset memory address location will be decremented by 1. So DEC in square bracket 5000 H means after execution of this instruction the contents are 4FFFH means 5000 minus 1 in hexadecimal it will become 4FFFFH. So the addressing mode of this instruction is direct addressing mode. Then NEG, negate, means this instruction is used to calculate the 2's complement of the given number which is stored in a destination register. For example, NEG AL means AL मध्ये 00110101 म्हणजे 35 हा नंबर दिलेला आहे. NEG AL इन्स्ट्रक्शन वापरल्यानंतर ह्या नंबरचा 2's कॉम्प्लिमेंट निघतो. 2's कॉम्प्लिमेंट कसं काढायचं आपण डिजिटलमध्ये पाहिलेलं आहे. पहिल्यांदी गिवन जो डेटा आहे त्याचा 1's कॉम्प्लिमेंट काढून त्याच्यामध्ये 1 ॲड केल्यानंतर 2's कॉम्प्लिमेंट निघतो. सो NEG instruction is used to calculate the 2's complement of the data given in specified register. Then CMP means compare. Compare is nothing but subtracting the contents, same like a subtraction procedure, or it will decide whether number is a positive or negative, whether number is a big or small, odd or even. This instruction is used in finding odd even number, positive negative number, or it is used to find out a small and big number. So CMP BX comma 0100H means it will compare the contents 0100H with the contents of BX register. So the addressing mode of this instruction is immediate addressing mode, because it compares the immediate address 0100H with the contents of BX register. Then next instruction is CMP CX BX means this instruction is used to compare the contents of BX register with CX register. So the addressing mode of this instruction is a register addressing mode. Then MUL means unsigned multiplication. What do you mean by unsigned number? The positive numbers are called as a unsigned number.
in microprocessor assembly language. So this instruction is used to multiply the contents of given register with the contents of accumulator. So mul bh means it will multiply the contents of bh register with the contents of AL register. AL register means the contents stored in accumulator is gets multiplied with BH register. So the addressing mode of this instruction is register addressing mode. Then mul cx means the contents of cx is gets multiplied with the contents of accumulator ax. Because cx is given, so the contents will be going to multiplied with ax. Because CS indicates that 16-bit registers, 16-bit data is there, so it will come multiplied with AX. If BH is given, means 8-bit contents are stored in BH register, that's why it's going to multiplied with the contents of AL. So see there is a difference between 8-bit and 16-bit. If you are taking 8-bit register, then it will going to compare with a 8-bit accumulator multiplied with 8-bit accumulator, and if CX is given, then the contents will going to multiplied with X register, that is 16-bit register. Then imul is used for sign multiplication. म्हणजे जर निगेटिव्ह नंबर असेल, निगेटिव्ह नंबरचं मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर imul इन्स्ट्रक्शन वापरतात. परत सेम आहे, द imul instruction is used for signed means negative number multiplication. Example is given, imul bx means contents of bx register is get multiplied with the contents of accumulator, that is ax. The addressing mode of this instruction is register addressing mode. Then div is same again, it is used for unsigned division means positive number division. The example is given like div bl means the contents of bl register is gets divided with the contents of accumulator al. The addressing mode of this instruction is register addressing mode. Then div bx means the contents of bx register is gets divided with the contents of ax register. The addressing mode is again register addressing mode. Then idiv means sign division. Sign division means it is used for the division of negative numbers. So keep in mind that, or remember that, I is used for signed multiplication or signed division. जसं की आय मल आहे तर साइन नंबरचं मल्टिप्लिकेशन होईल, आय डी आय व्ही असेल तर साइन नंबरची डिव्हिजन होईल. सो दिस इन्स्ट्रक्शन इज यूज टू डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ डेस्टिनेशन ऑपरंट विथ द contents of accumulator. So IDIV BL means the contents of BL register is get divided with the contents of accumulator AL. Then IDIV BX means the contents of BX register gets divided with the contents of accumulator AX. And the addressing mode of both the instruction is a register addressing mode. Then AAA means ASCII adjust after addition. So this instruction is used to executed after an addition instruction that adds two ASCII coded operands to give the bytes of result in AL. It is used for BCD addition. जसं की आपण BCD ॲडिशनमध्ये करताना इनव्हॅलिड रिझल्ट येतात, तर ते इनव्हॅलिड रिझल्ट म्हणजे काय, इफ द रिझल्ट इज ग्रेटर दॅन 9 देन वी विल ॲड 0 1 0 0 टू इट. आपण बघितलं आहे बघा, BCD ऑपरेशन करताना रिझल्ट जर ग्रेटर दॅन 9 आला तर आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये 6 ॲड करतो, बरोबर आहे. तर ते ॲडिशन करण्यासाठी म्हणजे व्हॅलिड BCD रिझल्ट्स येण्यासाठी किंवा BCD ॲडिशन करताना जे काही रूल्स फॉलो करतो आपण, त्याच्यामध्ये व्हॅलिड BCD रिझल्ट आणण्यासाठी जी काही प्रोसेस होते ती आपण पेपरवर करायचो डिजिटलमध्ये, दॅट इज ॲडिंग 0 1 0 0 किंवा जनरेशन ऑफ कॅरी असेल, जनरेशन ऑफ बॉरो असेल तर तो इग्नोर करायचा का ॲड करायचा, ते सगळे जे रिझल्ट्स आहेत ते ॲडजस्ट करण्यासाठी ASCII ॲडजस्ट आफ्टर ॲडिशन म्हणजे AAA नावाची इन्स्ट्रक्शन यूज होते. एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं आहे बघा, CL कंटेंट्स ॲड CL कॉमा DL. CLचे कंटेंट 32H आहे, DLचे कंटेंट्स 35H आहे. तर रिझल्ट आल्यानंतर तो जो रिझल्ट आपण ॲड करणार आहे तो ॲड करताना जर रिझल्ट ग्रेटर दॅन 9 आला तर त्याच्यामध्ये 6 ॲड करून तो जो परफेक्ट रिझल्ट आहे तो कसा प्रोव्हाइड करायचा ते सगळी प्रोसेस ह्या इन्स्ट्रक्शननी होते.
बरोबर आहे. सो ॲड CL, DL जो काही रिझल्ट येईल त्याच्यानंतर AAA यूज केलं तर व्हॅलिड BCD रिझल्ट आपल्याला फाउंड होतो. जर आपण ॲडिशन CL आणि DL आपण कॅल्क्युलेटरवर चेक केली किंवा पेपरवर चेक केली, ती जर चुकीची येत असेल तर आपल्याला काय करायला लागतं, AAA इन्स्ट्रक्शन यूज करायला लागते. त्याच्यामुळे व्हॅलिड BCD रिझल्ट जनरेट होतात. द ॲड्रेसिंग मोड यूज फॉर दिस इन्स्ट्रक्शन इज रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड. त्याच्यानंतर AAS म्हणजे ASCII ॲडजस्ट आफ्टर सबट्रॅक्शन. जसं वरच्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये ॲडिशनला आपण व्हॅलिड BCD येण्यासाठी ही इन्स्ट्रक्शन यूज केली, तसंच सबट्रॅक्शनमध्ये व्हॅलिड BCD येण्यासाठी AAS इन्स्ट्रक्शन यूज करतात. सेमच आहे मिनिंग. दिस इन्स्ट्रक्शन करेक्ट्स द रिझल्ट इन AL रजिस्टर आफ्टर सबट्रॅक्टिंग 2 अनपॅक्ड ASCII ऑपरंट्स. अनपॅक्ड म्हणजे काय, इनव्हॅलिड BCD रिझल्ट. तो व्हॅलिड BCD रिझल्टमध्ये सबट्रॅक्शनच्या केसमध्ये ही इन्स्ट्रक्शन वापरतात. त्याच्यानंतर AAM म्हणजे मल्टिप्लिकेशन असेल, व्हॅलिड BCD मल्टिप्लिकेशन पाहिजे असेल तर AAM इन्स्ट्रक्शन यूज करतात. जसं की आता मल्टिप्लिकेशन केलं आहे आपण BCD नंबरचं आणि रिझल्ट रॉंग येत असेल तर AAM इन्स्ट्रक्शन वापरली की व्हॅलिड BCD ऑपरेशन्स रिझल्ट्स येतात. व्हॅलिड BCD म्हणजे काय की समजा 2 नंबर दिलेले आहेत, BCD नंबर दिलेत, त्याची आपण मल्टिप्लिकेशन केली आणि त्याच्यामध्ये रिझल्ट जर ग्रेटर दॅन 9 असेल तर आपण पेपरवर 0110 टाकून तो रिझल्ट आपण करेक्ट करतो. बरोबर आहे. तर तो रिझल्ट आला पाहिजे. पण जर आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करताना रिझल्ट रॉंग आला तर आपण AAM इन्स्ट्रक्शन यूज करायची आणि व्हॅलिड BCD येण्यासाठी AM इन्स्ट्रक्शन यूज करून तो रिझल्ट जो आहे तो प्रॉपर येऊ शकतो आपला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेम AAD म्हणजे ASCII ॲडजस्ट बिफोर डिव्हिजन. बरोबर. बिफोर डिव्हिजन करायची असेल तर आधी आपल्याला व्हॅलिड BCD चेक करायला लागेल आणि मग त्याच्यानंतर AAD इन्स्ट्रक्शन यूज करायला लागेल. त्याच्यानंतर DAA डेसिमल ॲडजस्ट ॲक्युम्युलेटर. दिस इन्स्ट्रक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द रिझल्ट ऑफ ॲडिशन ऑफ 2 पॅक्ड BCD नंबर्स इनटू व्हॅलिड BCD नंबर. परत तेच आहे, डेसिमल ॲडजस्ट करायचे आहेत. त्याच्यामध्ये व्हॅलिड BCD नंबर येण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, डेसिमल आणि BCD नंबर सेमच आहे. त्याच्यामध्ये जर आपल्याला कंटेंट्स चुकीचे येत असतील तर ॲक्युम्युलेटरचे कंटेंट्स करेक्ट करण्यासाठी DAA इन्स्ट्रक्शन वापरतात. एक्झाम्पल दिले, ॲड AL, CL 53 + 29. आता 53 + 29 करताना 3 + 9चा रिझल्ट 12 येतो, म्हणजे ग्रेटर दॅन 9 येतो. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला 6 ॲड करायला लागतात. 6 ॲड केल्यानंतर व्हॅलिड BCD येतो. तर ते करताना DAA इन्स्ट्रक्शन वापरायची आणि रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड आहे या इन्स्ट्रक्शनचा. ॲड्रेसिंग मोड रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड आहे. त्याच्यानंतर DAS डेसिमल ॲडजस्ट आफ्टर सबट्रॅक्शन. जसं ॲडिशनसाठी आहे तसंच सबट्रॅक्शनसाठी दिलं आहे बघा. एक्झाम्पल दिले 75 आणि 46. मायनस करताना जर रिझल्ट ग्रेटर दॅन 9 आला तर ही इन्स्ट्रक्शन व्हॅलिड BCDसाठी कंटेंट्स ॲडजस्ट करते आणि व्हॅलिड BCDचा आउटपुट देते सबट्रॅक्शनच्या केसमध्ये. फक्त ॲडिशन असेल तर DAA वापरायची, सबट्रॅक्शन असेल तर DAS वापरायचं. कसं वापरायचं ते आपण प्रोग्रॅमिंग करताना बघणार आहोत, एक प्रोग्रॅमिंग करताना. त्याच्यानंतर CWD म्हणजे दिस इन्स्ट्रक्शन कॉपीज द साइन ऑफ बाईट इन AL टू ऑल बिट्स इन AH. AH इज अ साइन एक्सटेन्शन ऑफ AL. म्हणजे समजा एखादी सबट्रॅक्शन करत असताना किंवा ॲडिशन करत असताना जर त्याच्यामध्ये रिझल्ट, सपोज सबट्रॅक्शन करतो आहे आपण आणि रिझल्ट निगेटिव्ह आहे, बरोबर, तर रिझल्ट 5 - 10 असेल तर -5 येतो. तर तो -5 जो आहे तर त्याच्यामध्ये हेक्साडेसिमल किंवा मायक्रोप्रोसेसरच्या प्रोग्रॅमिंगमध्ये -5 जो रिझल्ट आहे त्या 5साठी हेक्साडेसिमल कोड प्रोड्यूस होतो, पण जो मायनस साईन आहे त्याच्यासाठी पण कोड प्रोड्यूस होतो. म्हणजे कोड एक्सटेन्शन मिळतं, त्याला साईन एक्सटेन्शन मिळतं. तर ते साईन एक्सटेन्शन आपल्याला रीड करण्यासाठी CBW इन्स्ट्रक्शन यूज होते. म्हणजे निगेटिव्ह रिझल्टमध्ये निगेटिव्ह साईनसाठी सुद्धा कोड जनरेट होतो. तर तो कोड पाहण्यासाठी आपल्याला CBW इन्स्ट्रक्शन युजफुल आहे. तसंच CWD म्हणजे सेम डबल वर्ड असेल तर साईन एक्सटेन्शन पाहण्यासाठी CWD इन्स्ट्रक्शन यूज होते. त्याच्यानंतर लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन ग्रुपमध्ये पहिली इन्स्ट्रक्शन आहे ॲड. इट विल ॲड द कंटेंट्स
of destination and source operand bit by bit. फॉर एक्झाम्पल अँड AX, 5000H म्हणजे 5000 हा इमिजिएट डेटा आहे ह्याचा आणि AX मधले जे कंटेंट्स आहे यांचं अँड ऑपरेशन होणार. अँड ऑपरेशन म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. आता ह्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये डेटा दिलेला इमिजिएट डेटा दिला आहे म्हणून ह्या इन्स्ट्रक्शनचा ॲड्रेसिंग मोड इमिजिएट ॲड्रेसिंग मोड आहे. तसंच अँड AX, BX म्हणजे कंटेंट्स AX मधले कंटेंट आणि BX मधले कंटेंट ह्यांचं अँड ऑपरेशन होणार. ठीक आहे. आणि डेटा कुठे स्टोअर होणार, एकतर ॲक्युम्युलेटरमध्ये किंवा डेस्टिनेशन ऑपरंटमध्ये. सो दिस इन्स्ट्रक्शन इज यूज टू परफॉर्म बिट बाय बिट अँड ऑपरेशन ऑफ सोर्स अँड डेस्टिनेशन ऑपरंट अँड इट विल स्टोअर्स द रिझल्ट इन डेस्टिनेशन ऑपरंट. राईट. द सोर्स डेस्टिनेशन ऑपरंट मे बी रेजिस्टर, इमिजिएट डेटा और मेमरी लोकेशन. काही असू शकतं. इमिजिएट डेटाचं अँड ऑपरेशन तुम्ही करू शकता किंवा रेजिस्टरमधल्या कंटेंट्सचं अँड ऑपरेशन करू शकता. ठीक आहे. किंवा मेमरी लोकेशनचं अँड ऑपरेशन करू शकता. द ॲड्रेसिंग मोड फॉर फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज इमिजिएट ॲड्रेसिंग मोड आणि सेकंड इज रेजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड. त्याच्यानंतर ऑर सेमच आहे. दिस इन्स्ट्रक्शन इज यूज टू परफॉर्म ऑर ऑपरेशन bit by bit or operation of source and destination operand and result is stored in destination operand and destination operand source and destination operand may be register, immediate or memory data. or AX, 5000H म्हणजे 5000H आणि AX मधले कंटेंट्स यांचं अँड ऑपरेशन होणार आणि रेजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड आहे इमिजिएट ॲड्रेसिंग मोड. त्याच्यानंतर ऑर AX, BX म्हणजे AX आणि BX मधल्या कंटेंट्सचं अँड ऑपरेशन होणार आणि ॲड्रेसिंग मोड आहे रेजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड. त्याच्यानंतर लॉजिकल नॉट